So good morning. આપણે ચાલુ કરીએ સેશન. જો એ ઓનલાઈન માં ઓકે છે. Yes, sir. Anybody? કોઈ એક વ્યક્તિ જોઈન થઈ ગયા? Anybody? કોઈ એક વ્યક્તિ જોઈન થઈ ગયા? ચાલો. So આવે છે આમાં અવાજ? So basically we have to understand the network rules. Okay, so વચ્ચેથી જો લેફ્ટ થાય બરોબર એમાંથી નેટ કનેક્શન જાય તો મને ઇન્ફોર્મ કરજો એટલે આપણે ફરીથી જોઈન થવું પડશે રાઈટ. So in this we are discussing about the network analysis. In that network analysis we had already understand the different rules and regulations of the network analysis, right? So just go back quickly there so that we can start the solving the example. So we have understand so many things. Instead of that, yes, this is the two types of the network diagrams: AOA, activity on arrow, activity on node, right? So most of the time we are using the activity on arrow network diagram, right? So it is clearly mentioned in your problem, right? So problem તમને જે આપેલો હશે એની અંદર તમને clear cut mention કરેલું હશે કે that you need to draw only activity on arrow diagram. અથવા તો જો નો કીધું હોય you can assume things, right? So instruction માં તમને ત્યાં લખેલું હોય ઉપર સૌથી પહેલા assume the things whenever it is necessary. બરાબર? તો ડ્રો કરવાનું કેમ આવે તો તમે કોઈ પણ નેટવર્ક ડાયાગ્રામ ડ્રો કરી શકો. જો તમારી સામે એક્ઝામમાં એવું કંઈ મેન્શન કરેલું ના હોય તો assume કરો કે સાહેબ આ એવું હોય નેટવર્ક ડાયાગ્રામ બનાવી, right? So that is the case. We understand the example of the latch, right? How many activities are there, how many events are there, right? So basic concept is just refreshing your knowledge that if it is in the V2, it is in the past, that means the task is completed, that is referred as an event, right? In other cases, if the process is ongoing, you need to take care about activities. આગા બેસજો ભાઈ ભેગા ન થઈ જાય રોજ જાજે ભાઈ તારે હજી પાછું જવું આગળ બેસતો ને ગમે હા એમ પર બેન્ચ થોડી રાખે રાઈટ થોડા દૂર દૂર બેસો તો તમારા માટે સારું છે અને આપણા બધા માટે સારું છે. અરે એમ વાત નથી. મેઇન કન્સર્ન એ છે કે આપણે કાળજી તો રાખવી જ પડે બરોબર. આમાંથી કોઈ પણ એકને ધારો કે કોઈ લક્ષણો જણાય તો પછી બધા હેરાન થાય. So it is better that maintain the social distance, right? So on record છે ઓફ રેકોર્ડ છે બધું ચાલુ છે તો જેટલા છૂટા બેસશો એટલા માટે તમારા માટે હિતાવહ છે. So yes, we are coming back to the main concept that events. So whenever the things are in the completion mode, right? When it is completed, that is referred as an event. In other cases, if the process is ongoing, let us say the installation process is ongoing, you can refer that as an activity, right? So along with that, we have practiced two examples, right? That how many events are there, how many activities are there, right? So we have understand this concept of activity and event by these two examples. Now in the MCQ and short question, I can ask that odd one out.
રાઈટ, 3 ઇવેન્ટ હોય અને એક એક્ટિવિટી હોય, તો એને તમે સીપીએમ સબ્જેક્ટનું પેપર તમે આપતા હો તો તમને ઈઝીલી ખબર પડી જાય કે આ 3 એક્ટિવિટી છે ને એક ઇવેન્ટ છે. ઓડ વન આઉટ પૂછી શકાય, સિમ્પલ, રાઈટ. એમસીક્યુ માં પણ પૂછી શકાય, શોર્ટ ક્વેશ્ચન માં પણ પૂછી શકાય કે ગીવ એની 2 એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ ધ ઇવેન્ટ, ગીવ એની 1 એક્ઝામ્પલ ઓફ એક્ટિવિટી, રાઈટ. સો આ બધી વસ્તુ આપણે પૂછી શકાય. Another thing is specifying the events, tail event, head event and dual role event, right? So this type of events you will identify when you are designing, when you are drawing the network, right? Network તમે જ્યારે ડ્રો કરશો ત્યારે તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકશો કે કઈ ટેલ ઇવેન્ટ છે, કઈ ઇનિશિયલ ઇવેન્ટ છે, કઈ ફાઇનલ ઇવેન્ટ છે અને ફાઇનલી કઈ જે છે એ ડ્યુલ રોલ એક્ટિવિટી છે, ડ્યુલ રોલ ઇવેન્ટ્સ છે, રાઈટ. Further thing, the network rules you are all are aware about, right? Number 1 is no two initial nodes allowed, or multiple initial nodes or events are not allowed. Meanwhile, final nodes are also not allowed. So these both are incorrect networks, right? Why? Because it has a 2 initial event. The left hand side you are watching on your screen, that is having a 2 events, right? 2 starting events. Meanwhile, if you see on the another side, you will find the 2 final nodes. So this is, you can say, dangling error, right? Dangling error. So another technical term for this kind of network is it is a dangling error network, right? Further thing, the second rule, the loop is not allowed. So if you are forming a loop there like this, right? So a clockwise movement, you can simply say, or anti-clockwise movement, A is not allowed, right? So this is incorrect network. Okay, that's શું લખો છો? પછી લખી લેજો, અત્યારે સમજી લો, right? So the number 3 is each and every event have unique identity, uniqueness maintain થવી જોઈએ. That's why જે છે અને repeat ના થાય, right? You cannot mention the 2 activities in the same network diagram. So this is the number 3 rule. Right? So અહીંયા તમે જોશો તો there is a 2h, okay? So another condition is that this network is incorrect. You can simply say that logical sequence is not maintained. Logic જે છે maintain નથી થતું. That's why this network is incorrect. Apart from the 2h, right? બીજું reason એ પણ હોઈ શકે કે logic જે છે systematically જે system જે છે એ maintain નથી થતી. Okay. Number 4 is you can simply say the curved arrow is not allowed, right? So if it is possible, just swap the events and activity according to your logic that is given to in the problem, right? It is given in the problem. So another thing is that so the board work is there, right? So the offline people will try to cope up with this, okay? And it is better that come to the class, right? For the better understanding of the examples. So board work is there, right? So for based on these 5 network rules. So number 5 is you can simply, if the crossing is unavailable in the network, you can simply provide the bridge. Okay, so this action is called the bridging, BRIDGING. So these things we have covered, right? Another thing is that so we are starting with the very first example, right? So you can see the one table is there, and instead in that table you will find the 2 columns. Number 1 is the activity, right? So I think you need to write down this in your class note, and let us start from. Let us try to solve this example. Right. So activities are there, A, B, C, D, E, and the nodes, that is events, are given to you. We will try to solve this example, right? So activity E માં 3 5 આવ્યું. જો
આ જે તમને given data અને logical sequence જે તમારે આપવામાં આવે ને એ જ તમારે ફોલો કરવાનું. એક્ઝામ્પલ ટુ એક્ઝામ્પલ વેરાય થશે. આમાં આપણું માઇન્ડસેટ લગાડવાનું. જે ડેટા તમને આપવામાં આવે બરોબર એના આધારે તમારે નેટવર્ક બનાવવાનું. કે સાહેબ આનું નામ કેવું છે, આનું નામ કેવું છે. એ લોજિકલ સિક્વન્સ જે છે ઓલરેડી આમાં આપેલો છે. So example number 1, we are starting with the example number 1. So there are total 5 activities, A, B, C, D, E, and the nodes are given. Let us try to draw that network diagram. Okay. So ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જે છે એ ઓનલાઈન ને સમજે એટલા માટે હું તમને બોર્ડ જે એમાં માઇક્રોસોફ્ટ નું જે બોર્ડ છે એનો ડ્રો કરીને તમને બતાવીશ બરોબર પણ એ બહુ લેન્ધી વર્ક છે છતાં પણ એક એક્ઝામ્પલ તમને એમાં ઓનલાઈન વાળા જે છે એના માટે હું કરાવડાવીશ તો સિમ્પલ વસ્તુ છે તમે લખી દીધું ડ્રો પણ થઈ ગયો બાપ So for the online class, offline for offline, I am just giving a hint that how to draw this network diagram, right? So we have CPM analysis here. So in that case, you will simply see that we have. So I am drawing that network diagram, right? So what we require is first of all we require the data. So for data purpose, I am just taking this and copy to the whiteboard. So this is our data, right? So here you can say ABCD activities 1 to 2 to 1 to 3. That all are our events. So what we require to draw? How to draw? First of all, you need to mark a circle because initial event is required. After that, you just draw this arrow and this because initialization is required, right? So based on this data, what will you do? Simply you just put a 1, let us say. Because 1 to 2 node is given, so what you will do, simply you will write 1 in the circle, so that will represent the event, right? Meanwhile, if because 1 to 2 is given, we will put 2 on the another side. So which one is the head event or which one is the tail event? 1 is the head event. Yeah. For the online, બાકી તમે ડ્રો કરશો તમારા માટે બહુ ઈઝી છે સિમ્પલ આ નેટવર્ક ડ્રો કરવામાં કેટલું થાય આટલી વાર લાગે 1 2 પછી છે 1 2 3 અહીંયા નીચે મૂકી દો રાઈટ પછી છે 2 2 3 પછી 4 so it will take 3 to 2 so this is your a network diagram, full network diagram, right? So AOA. Okay, so you can name the events, activities also C, D, E accordingly, right? So as the data given. Right? So this is for the online purpose. I am just giving you one brief, that right? So now here you can simply say we have drawn the node 1 to 2. So this we have drawn 1 to 2, right? So what we will put? We will put A because this is the activity on arrow network diagram, right? So we will simply put A. Okay. So A is referred as the activity, and you are simply putting like this, right? It is better. First ખાલી બાકી એક્ઝામ્પલ તમારે જાતે સોલ્વ કરવાના છે જેટલા ઓનલાઈન ક્લાસીસમાં છે ના સમજાય કે ભલે ભલે સમજાઈ જાય તો વધારે સારું રાઈટ ક્લિયર અનધર થિંગ મારે શું કરવાનું છે કે ફરીથી આખું કોપી કર્યું છે પેસ્ટ કરીએ આપણે તો આપણને મળી ગયું so now we require 1 to 3 so what we will put over here બહુ ડિફિકલ્ટ છે આના માટે રાઈટ તો છતાં પણ તમને એક ટ્રાય કરો તમારે આ રીતે નેટવર્ક ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાનું થશે રાઈટ so I am simply putting B activity because we are drawing the B right so because B is 1 to 3
So I'm mentioning B over there and mentioning the number also. This is a 3, you can simply, right? So one more time we require arrow, so I'm simply copying that whole network, pasting 2 to 3. Now 2 to 3 only arrow is required, we don't require the circle. 2 to 3 we will simply put arrow. However, you need to take care about that it is not in backward direction like this. આવી રીતે નહીં થાય, right? So this is a wrong network, you can simply say. નીચે લઈ લો થોડું એટલે તમને easily ખ્યાલ આવે. Ready? So you need to take care that your circle and your arrows will be in the forward direction only. So however I am putting this arrow, but it should be in a forward direction or a perpendicular direction, no in the backward direction, right? Yeah, simple, but difficult process, right? Okay, so now we have drawn this third one, C. So I will putting C on left hand side or right hand side. જો તમે ભૂલ નથી કરી ને, C તમે કઈ જગ્યાએ મૂક્યો છે, અહીંયા આવશે, right? Right, because arrow તમે નીચેની સાઈડ ડ્રો કરો છો ને મતલબ અપર સાઈડ કયો થાય, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ. Okay, further we are trying to draw the 2 to 4. So I will simply draw this arrow, put a circle over there and we'll write 4, and this is referred as a D, and last is E. So 3 to 4, right? And I'm mentioning E. So this is your network diagram. Okay, shape alag alag bani શકે છે. Okay, so online any doubt? No. Hello, anybody having doubt in online class how to draw this સર આ type of? 3 કર્યું છે, સી વાળો એરો એ સ્ટ્રેટ જ હોવો જોઈએ ને, કર્વ ના હોવો જોઈએ ને આ 2 ની નીચે. હા, એટલે આ જે એરોસ તમે કયો છો બરોબર, હા હા આ જે છે બેકવર્ડ ડાયરેક્શન માં નહીં જાય. એક મિનિટ, હા, આ એરો આ રીતે નહીં આવે. હા ખ્યાલ આવ્યો? કાં તો સ્ટ્રેટ હશે, ખ્યાલ આવ્યો, કાં તો તમે જે છે ફોરવર્ડ પાસ, ઓલવેઝ લેફ્ટ ટુ રાઈટ. ખ્યાલ આવે છે? આ જે નેટવર્ક ડાયાગ્રામ કાં તો સ્ટ્રેટ હોવો જોઈએ કાં તો ફોરવર્ડ ડાયરેક્શન, આ રીતે લેફ્ટ ટુ રાઈટ જવાનું. આ તમે અહીંયા મૂકો તો ચાલે, રાઈટ? બીજું એક્ઝામ્પલ તમે જાતે કરશો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ફોર પ્રેક્ટિસિંગ, રાઈટ? આ વિડિયો ચાલુ કરીને તમને નેટવર્ક ડાયાગ્રામ જે છે બતાવતો જઈશ એટલે તમને ખ્યાલ આવશે, રાઈટ? સો લેટ અસ ટ્રાય અનધર એક્ઝામ્પલ. બહુ સિમ્પલ છે આ, એનો એક આન્સર છે ને, રાઈટ? આ રીતે બનાવી શકો તમારે, રાઈટ? બટ બીજી બધી વસ્તુ જે છે તમારે અત્યારે સમજવાની જરૂર નથી. તમે ખાલી નેટવર્ક ડાયાગ્રામ પેલા ડ્રો કરતા શીખો, પછી આપણે બીજી બધી એક્ટિવિટી આવશે. ઓકે, નાઉ ટ્રાય ધીસ. Dummy in a sense, it is an activity which is required to maintain the logical sequence of the network diagram. The dummy activity neither you can simply say neither consume the time or any resources. આ activity કોઈ પણ resources કે time જે છે આપણે બફર કહીએ ને, બફર. So you can simply dummy represent by the dotted arrow, right? So try this network diagram.
આપણે દરેક એક્ઝામ્પલ ને એક લેવલ એનહાન્સ કરતા જશું એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. રાઇટ ડાઉન ધીસ થિંગ્સ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ. So always when you are starting to draw a network diagram, it is advisable to take the new page. શું કામ? કારણ કે અહીંયા તમે અત્યારે ઓછી ઇવેન્ટ છે. જ્યારે કોમ્પ્લેક્સ નેટવર્ક આવશે ત્યારે આ આવવાની જરૂર પર આ નેટવર્કમાં. તો નાની એક્ટિવિટી માટે જો વાંધો નહીં પણ બેટર છે કે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ અને અહીંયા સેન્ટર થી ચાલુ કરો. કારણ કે યુ ડોન્ટ નો ધ નેટવર્ક. તમારે હા ઉપર જશે લેફ્ટ સાઈડ પેજ એક્સપેક્ટ કરવું ટ્રાય ના તમારે Video करता है हाँ and you just have to start from the here. Let us say તમારું પેજ છે અయ్యో એક મિનિટ આપણે અહીંયાથી તમે નેટવર્ક ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાનું ચાલુ કરશો ને સેન્ટર પરથી આ તમારું ટોપ એજ છે આ તમારી બોટમ એજ છે લેટર તો સેન્ટર થી ચાલુ કરવાનું રાઈટ સેન્ટર લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઓકે મેન્ટેન કરો જો કેમ થાય પેજ ચલો જો બે વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની કે બેકવર્ડ પાસ ન હોય જે આની અંદર બતાવ્યું કે 5 થી 6 ની એક્ટિવિટીનું નામ F છે તો જે આપણા મન પ્રમાણે નહીં લખવાનું એવી રીતે નહીં લખવાનું આમાં કીધું છે ડેટામાં આપેલું છે એ જ લખવાનું 5 થી 6 તો તમારે F જ હોવી જોઈએ ત્યાં પછી એ ના થાવી જોઈએ રાઈટ
કેટલા લોકોને પ્રોબ્લેમ થાય છે, સોલ્વ થઈ ગયું છે એનો ઓકે, કોને પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થાય છે? ઓકે, નેટવર્ક દોરવામાં કોને સમજાતું મગજમાં નથી બેસતું હજી? જો એક મિનિટ, હા એક તો હવે જો હું એક વખત જે છે ને અહીંયા નેટવર્ક ડાયાગ્રામ ડ્રો કરું છું, એટલે હા હા જાઓ જાઓ. હવે જો નેટવર્ક ડાયાગ્રામ અહીંયા હું ડ્રો કરું છું, તમે જોજો કેવી રીતે ડ્રો થાય, રાઈટ? ઇટ ઇઝ વેરી ક્વિક. અને મીનવાઇલ ઓનલાઈન જે છે એના માટે પણ વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે. તો અહીંયાથી હું સ્ક્રીન શેર કરું છું, ઓફ કરું છું, અને એ વિડીયો તમે કરી શકશો, રાઈટ? So how to draw the network for this case? So always start from હવે જો suppose this is your page, આ page છે, always start from this side. So bottom border તમને ખબર છે, always start from the center, right? થોડો ટાઈમ આપણે બંધ કરી દઈએ. અહીંયા આવી જાઓ. તમે કોઈ આપણે અહીંયા આપણે કરો. So suppose you will always start from this center. અહીંયાથી કોણ રોટેટ પણ કરવા પડે વાકનું માટે. કોઈ પણ એક કરશે તો ચાલશે. તમે અહીંયા દર્શવા માટે પાછળ જતા રહો. એવું જ નહીં. તો જો હા હવે બધા અહીંયા ધ્યાન આપો. તો જેને જેને એરર છે, જેને જેને સમજવામાં તકલીફ છે, અહીંયા ધ્યાન આપો. ખ્યાલ આપો. તો આપણી પાસે ડેટા શું છે? 1 to 2, 1 to 2. So this is my 1, drawing the arrow. This is my 2, right? Then 2 to 3. So 2 to 3 you can draw anywhere. From backward direction માં આ રીતે ને આ મેથડ પ્રમાણે 40%, right? તમારે either આના બે ભાગ કરો, નીચેની સાઈડ અહીંયા જઈ શકો તમે, ઉપરની સાઈડ અહીંયા કોઈ પણ જગ્યાએ તમે 2 to 3 બતાવી શકો નંબરો, રાઈટ? તો આપણી મેથડ કેવી રાખીએ કે કોઈ પણ જે છે તમે પેરેલલ સિક્વન્સમાં પણ જઈ શકો, અને either you can pick for this is my 2. So now 2 to 3.
મારી મેથડ પ્રમાણે જો આ રીતે હું ડ્રો કરું છું બરોબર 2 2 3 છે તો સપોઝ આપણે આ રીતે ડ્રો કરીએ રાઈટ ધેન વી હેવ 2 to 4 ઉપર લઈ જઈએ રાઈટ ધેન 3 to 5 તો આપણે સ્ટ્રેટ આગળ ડાયરેક્શનમાં લઈ જઈએ રાઈટ ફર્ધર 4 to 5 તો 4 to 5 કનેક્ટ થાય 5 to 6 ચલો નીચે લઈ જઈએ કારણ કે આપણે ખબર નથી બરોબર કોઈ પણ ડાયરેક્શનમાં લઈ જઈ શકો ઉપર લઈ જઈ શકો સાઈડમાં લઈ જઈ શકો અને 3 to 4 જો whenever I drawing the 3 to 4 so it is backward direction right આને ધક્કો મારવો પડશે તો આપણે શું કરવું પડશે આ 4 જે છે એને આપણે આગળ લઈ જઈએ અહીંયા આ તમારે બોર્ડ છે તમારા માટે ઈઝી થઈ ગયું ને તમારે ટ્રાયલ 2 કરવાનો એક નેટવર્ક ડાયાગ્રામ ડ્રો થઈ ગયું એ ટ્રાયલ 1 આપવાનું બીજા નેટવર્ક ડાયાગ્રામ ટ્રાયલ 2 એવી રીતે જેટલી ટ્રાયલ કરવાનો એટલું તમારે okay now the important thing is 1 to 2 is referred as activity A then 2 to 3 as B further 2 to 4 C 2 to 4 C 3 to 5 D 4 to 5 E F so આ weird લાગે તો આપણે બેટર કરીએ તો ફાઇનલ જે ડાયાગ્રામ આપણે મારી તો આપી દો રાઈટ અને અહીંયા જે ડમી છે એને તમે ડમીને D1 તરીકે બતાવી શકો D' અથવા D1 ડન તો ફૂલ પોસિબિલિટી સાથે તમને બધી વસ્તુ એક્સપ્લેન કરી રાઈટ હવે ટ્રાય કરીએ ફરીથી ઓનલાઈન વાળાને ખબર પડી કેવી રીતે ડ્રો કરવાનું છે તો એવું બની શકે કે આના માટે આન્સર સેમ આવે છે મેં અત્યારે આ ડ્રો કર્યું મારા આન્સરમાં જોજો જે તે સમયે આપણે ડ્રો કર્યું તે આવું બન્યું મારા એના ટાઈમ ડ્યુરેશન છે ઓકે ધીસ આર યોર ટાઈમ ડ્યુરેશન પણ એ આપણે છેલ્લે આપણે ક્રિટિકલ પાર્ટ ફાઇન્ડ કરશું ત્યારે આપણે અત્યારે પહેલો ટાસ્ક તમને નેટવર્ક ડાયાગ્રામ ડ્રો કરતા આવડી જશે તો મારા માટે બાકીના બધા કામ ઈઝી રાઈટ સો ધીસ ઇઝ જસ્ટ નેટવર્ક ડાયાગ્રામ જે તે સમયે મેં એ રીતે ડ્રો કર્યું આ તમે આ ડ્રો કર્યું રાઈટ ક્લિયર તો એવો કોઈ હાર્ડ એન્ડ ફાસ્ટ કોઈ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ આન્સર નથી સિક્વન્સ મેન્ટેન થવો જોઈએ જો મેં જે તે સમયે ડ્રો કર્યું કોઈ બુકમાં જોવો તો આ તમે આવી રીતે ડ્રો કરી નાખ્યું પણ મેં આપણે આ ડ્રો કર્યું ધેટ ઇઝ ઓલ રાઈટ કરેક્ટ તમારે કદાચ આ બોટલ પોર્શન આવતો હોય સાચું રાઈટ ક્લિયર ચલો હવે ઓફ કરી દો હવે આપણે ફરીથી શેર કરી દઈએ Ready? So let us try practice number 1. જો હવે આમાં જરા થોડુંક લેવલ અપગ્રેડ કરીએ આપણે અને આમાં નીચે લખવાનું ખાસ ભૂલવાનું નહીં એક્ટિવિટી ઓન એરો ડાયાગ્રામ છે એટલે તમારે શું તમે જ્યારે અહીંયા લખવા જાવ ને નીચે AOA ત્યારે તમારું ટીક થાય કે પ્રોબ્લેમ શું છે એમાં એવું કીધું છે તો તમારા જો ભૂલ હોય તમારા આ રીતે થઈ જાય રાઈટ ફ્રી હેન્ડ સ્કેચ જેવું છે બરોબર ઓકે ટ્રાય ધીસ ચલો થર્ડ ધેટ ઇઝ પ્રેક્ટિસ 1 એક્ઝામ્પલ બે આપણે કર્યા અને છેલ્લે તમને પાછો આપીશું હા બોલો ઇમિડિયેટ પ્રિડિસેસર મેં તમને કીધું હતું પ્રિડિસેસર એટલે પહેલા અને સક્સેસર એટલે પછી તો આનું રિલેશનશિપ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો આ રીતે થાય એટલે સે આમાં આપણે તમને આમાં ઇન્ડિકેટ કરીને બતાવીએ એટલે ઓનલાઈન એ છે એક્ટિવિટી એ છે તમે એ હોય નેટવર્ક ડાયાગ્રામ ડ્રો કરો છો એન્ડ એક્ટિવિટી એ ની પહેલા શું છે ડેશ તો શું બી ની પહેલા શું છે એ સી અને ડી પહેલા શું છે બી અથવા તમે રિવર્સ કરી શકો એ પછી ડી આવશે
બી પછી સી અને ડી આવશે, સી પછી ઈ આવશે, રાઈટ? બે 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 લોજિક સાચા છે. તમને જે યાદ રહે. હા ભાઈ રહેવું તો થાય છે ભાઈ, શેર કરીએ જ છે. હા, એ નંબરિંગ તમે આપી શકો. લેફ્ટ હેન્ડ ટુ રાઈટ, ટોપ ટુ બોટમ. આપી શકો. ઇવેન્ટ માટે તમે 1 2 3 4 રાખો, એક્ટિવિટી માટે ABCD રાખો. તો તમને યાદ ના રહેતું હોય તો તમે અહીંયા મેન્શન કરી શકો. ઇમિડિયેટ એટલે તરત જ. હેલો, ઇમિડિયેટ એટલે તરત જ, ઇમિડિયેટ એક્શન, તરત જ. પ્રેડિસેસર એટલે પહેલા, તરત જ પહેલા. તો એ પહેલા એટલે કે એના પછી કોઈ ઇવેન્ટ ના હોય, એક્ટિવિટી ના હોય, રાઈટ? ઇમિડિયેટ પ્રેડિસેસર એટલે શું થાય? જો પાછળ એક્ઝામ્પલ લો, આ ડેટાને આમાં મારે લેવો હોય તો શું કહેવાનું કે સી જે છે, સી બરોબર, ઈ ઇમિડિયેટ સક્સેસર છે એનો. ખબર પડી? સી એક્ટિવિટી ઇઝ ઇમિડિયેટ સક્સેસર ઓફ એ. એ પછી તરત જ સી આવશે. હવે પ્રેડિસેસર એટલે બી, લેટ અસ સે, રાઈટ? So activity A is immediate predecessor of B. B ની તરત જ પહેલા એ આવશે. તમારે આ સમજવા માટે સિમ્પલ લોજિક તમને આપું. જો આ ટેબલ ને એવી રીતે રીડ કરવાનું કે એ એક્ટિવિટી પહેલા કાઈ છે નહીં, પ્રેડિસેસર એટલે પહેલા, ઇમિડિયેટ એટલે તરત જ. તો એ એક્ટિવિટી જે એની તરત જ પહેલા શું છે તો કાઈ નહીં છે, બેસ. પછી બી એક્ટિવિટી છે એની તરત જ પહેલા શું છે? એ છે. તો એનો મતલબ એવો થાય, તમે રિવર્સ કરો તમારા માટે ઈઝી થઈ જાય, બેટર લાગે. એ પછી બી છે. જો અહીંયા જો આમાં જો ટેબલમાં કોઈ એક્ટિવિટી બી તમે ડ્રો કર્યો, એક્ટિવિટી બી ડ્રો થઈ ગઈ. હવે ઇમિડિયેટ શું છે? પ્રેડિસેસર છે, એટલે પ્રેડિસેસર એટલે બી પહેલા, રાઈટ? તો અહીંયા તમારે એ છે, તો અહીંયા એ ડ્રો કરવા માટે શું કરવું પડે? થઈ ગયું? રિવર્સ તમે જાઓ તો તમારા માટે ઈઝી થઈ જાય. જો સેકન્ડ કોલમ થી ફર્સ્ટ કોલમ તરફ જાઓ તો તમારા માટે ઈઝી થઈ જાય. જો સૌથી પહેલા જે છે કાઈ ની પહેલા શું છે? પછી શું છે? એ. એટલે આમાં એ હોય બી છે, રાઈટ? પછી એ પછી શું છે? બી છે. એ પછી બી છે. પછી શું છે? બી પછી સી અને ડી છે. તો બી પછી સી અને ડી છે. થઈ ગયું ને? લોજિક મેચ થાય છે. બી પછી શું છે? સી ડી. કોલમ એવું કે છે સી ડી તરત જ પહેલા બી છે. તો સી એન્ડ ડી એની તરત જ પહેલા શું છે? બી છે. ઓન્લી તરત જ પહેલા તો બી જ આવે. જો ઇમિડિયેટ પ્રેડિસેસર શું છે? બી. પણ એમ કહે ઇમિડિયેટ નથી, એની પહેલા છે તો એ આવે છે. પણ ઇમિડિયેટ એટલે તરત જ. બી ને ક્યારે આવશે? જ્યારે હું આ રીતે કરી દઉં તો. તો હવે એવું લોજિક બને કે બી ની તરત જ પહેલા બી છે, પણ હું ઇમિડિયેટ શબ્દ હટાવી દઉં
બરોબર ને? તો નેટવર્ક ડાયાગ્રામ ડ્રો કરું કેટલો ટાઈમ છે? ક્યારે પૂરો થાય? 45 છે ને? 45. તો અહીંયા જે છે પીપી ડ્રો કરું છું, આપણે ડિસ્કસ પણ કરીશું, રાઈટ? તો હું કેવી રીતે યાદ રાખું કે ઇમિડિયેટ પ્રીડિસેસર છે ને, એટલે એના પછીની કોલમ જોઈએ પછી થઈ ગઈ, રાઈટ? તો મારા માટે જો એ નેટવર્ક ડાયાગ્રામ ડ્રો કરું છું એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. અહીંયા જે છે વિડિયો એટલે બીજાને હેલ્પ થાય, બાકી એવું કઈ ધ્યાન આવે તમે એક વસ્તુ આલો. તો એક્ટિવિટી જે છે આપણે રિવર્સ કરશું. B થી આ કોલમ ત્યાં જશું, આપણે એમ કરશું E અને F પછી D છે, D અને E પછી તરત જ F છે, રાઈટ? તો સૌથી પહેલા તમારી ઇવેન્ટ મૂકી દેવાની એક્ટિવિટી એ છે, રાઈટ? ક્લિયર? પિન કરી દેવું વાંધો નહીં, આપણે ડિસ્કસ કરશું. પછી અહીંયા તમે જો A પછી B છે, ઇમિડિયેટ છે, ઇમિડિયેટ હોય રાઈટ? પછી B પછી શું છે? ઇમિડિયેટ C અને D છે, રાઈટ? C પછી શું છે? D પછી શું છે? F. અને E અને F પછી G છે, એટલે એનો મતલબ એવો થાય કે આ બે એક છે. આને જે છે આપણે આ રીતે કરી દઈએ. લાગે તો લખો ભાઈ, કીધું ગમે તે ડાયરેક્શનમાં તમે સેટ કરો. અને પછી શું છે? So this is your network diagram. Our number માટે 1 2 3 left to right, top to bottom. Top ક્યાં છે? 4 5 6 રાખો તો તમારા માટે ઈઝી. ડન? બરાબર? ચલો ક્વિકલી એટેન્ડન્સ આપી દો અને ઓફલાઈન વાળા જે છે એ કોઈ એક વ્યક્તિને લખાઈ દો. આને લખાઈ દો. કોણ છે રનિંગમાં? ડેવિલને ક્વિકલી લખાઈ દો ઓફલાઈન. વન બાય વન. એની સંભેલો ગઈ છે. ક્વિકલી જે બાજુ અને ઓનલાઈન વાળા તમે લખી દો, રોલ નંબર લખી દો અને તમે લીવ કરી શકો. રાઈટ યોર રોલ નંબર. Quickly write down your roll numbers. બધા લખાઈ દો. this time માં ઇન્ફોર્મેશન કે ચાર્જર નહીં બંધ થઈ ગયા રેકોર્ડિંગ નંબર આવી ગયા ભાઈ ઓફલાઈન વાળા બધા નંબર અહીંયા લખાઈ દો ક્વિકલી. ચાલો થઈ ગયા આટલામાં 21 નંબર બધા આવી ગયા ને 21 બધા. ઓકે યુ કેન લીવ ધ મીટિંગ. માનસી લીવ થઈ ગયા. નેવિલ મૂકી